Wish you a very good day for all of you. And I hope you had been studying well for 2 days you got as the vacation. And I said you that you will get them in the future also to practice more, to train more because your target is quite large. So the practice is really important, essential. You need more practice. So I firmly believe in that you have done well. Now you have a great practice. And this is going to be the 14th part of our English lesson series. මේ අපේ 14 වැනි කොටස. ඉතින් ඔබේ පුහුණුවීම් ඔබේ ඒ ඉංග්‍රීසි භාෂාව දියුණු කර ගැනීමට තියෙන ඒ උනන්දුව වැඩි දියුණු වෙලා හොඳට වැඩ කරලා ඇති කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. To begin with, I have something for you. I have brought you something, a saying, but this is not just a saying, this is an attitude. Attitude. This is really important for us to add more color to our life. Let's read it together. On top of page, as usual, you can see it, it's visible there. The way to get started is to quit talking and begin doing. The way to get started is to quit talking and begin doing. This is the attitude. This is the saying I explained you that's important. The way. The way. Way කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් පාරට මාර්ගයට ආකාරයට විදියට එහෙම අර්ථ කීපයක් තියෙනවා. The way විදිය කියන අර්ථය ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔය on the way කියන එක ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති on the way. දැන් අපි අර be verb ගැන කතා කරනකොට ඔය am is are ගැන කතා කරනකොට මම කිව්වා සාමාන්‍යයෙන් අපි ඉන්න තැන ගැන කියන්න පුළුවන් කියලා. එතකොට I am on the way කිව්වනම් මම මේ මග ඉන්නේ. ඒක was එක දාලා අපි කිව්වතින් දැන් I was on the way. මං මේ එන ගමන් හිටියේ. පාරේ හිටියේ කියන එක තමයි. එන ගමන් හිටියේ. අතර මග හිටියේ. I was on the way. I am on the way. They are on the way. They were on the way. ඒ විදිහට මේ way කියන එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. කවුරු හරි කෙනෙක් මේ එන ගමන් ඉන්නේ. ඒගොල්ලෝ එන ගමන් ඉන්නේ වගේ කියනකොට එහෙම කියන්න පුළුවන්. They are on the way. Just wait. They are on the way. එහෙම කියන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන the way කියන්නේ විදිය ආකාරය to get started පටන් ගන්නට ආරම්භ කරන්නට is to quit talking. මේ quit කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් නතර කරනවා කියන අර්ථය. quit talking. To quit talking. නතර කරන්නට talking කතා කිරීම and begin doing. begin කියන්නේ ආරම්භ කරන්නට doing කියන්නේ කිරීම. ඒ කියන්නේ යමක් ආරම්භ කරන නැත්නම් යමක් පටන් ගැනීමට විදිය තමයිලු quit talking කතා කරන එක නවත්තලා begin doing කරන එක පටන් ගන්න එක. ඒ නිසා this is really important because I know the most difficult part of something is to get started. If you start something, it will keep going. It will continuously happen. But if you don't, that's impossible. That will not happen like that. ඉතින් ඒ නිසා යමක් කිරීමට අවශ්‍ය නම් වඩා වැදගත් වෙන්නේ begin doing කරන එක පටන් ගැනීමයි. ඒ නිසා මේ attitude එකත් එක්ක let's go to today's lesson. අපි අපේ අද දවසේ පාඩමට යමු. දැන් මම මෙතන වාක්‍ය තුනක් ඔයගොල්ලන්ට දීලා තිනවා. have given you 3 sentences. බලන්නකො මේකේ පළවෙනි එක මොකක්ද කියලා. I am disappointed in him or them. ඕක තමයි මම දීලා තියෙන වාක්‍ය. ඒ කියන්නේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ ජීවිතේ කියනවා මේ මම කලකිරිලා ඉන්නේ වගේ අර එහෙම කියන අවස්ථා තියෙන්නේ. එතකොට මේ disappointed කියන එක එතනට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් I am disappointed.
ඒ කියන්නේ මේ වර්තමානය ගැන කතා කරනකොට when you talk of present period, current period, then you can use this I am disappointed. එතකොට මම කලකිරීමෙන් ඉන්නේ වගේ. එතකොට in him කියලා දැම්මහම අර ඔහු පිළිබඳව එතන මෙන්න මේක හොඳට මතක තියාගන්න. අපි කවුරු හරි පුද්ගලයෙක් ගැන එහෙම කලකිරීමකින් ඉන්නවා කියලා කියනවා නම් එතන දාන preposition එක in him I'm disappointed in him. දැන් අපි හිතමු එතන නමක් දානවා කියලා චාමර කියලා I'm disappointed in චාමර. දැන් them කියන්නේ ඔවුන්ව කියන එක. දැන් ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති අපි possessive adjectives ඉගෙන ගන්නකොට අපි එක part එකක් වෙන් කළා me, us, him, her, you, them එක part එකක් අපි වෙන් කළා ඒ possessive adjectives ටික කතා කරන්න. එහෙනම් ඒ possessive adjectives තමයි in කියන preposition එකත් එක්ක මෙතන පාවිච්චි කරන්න ඕන. නමක් නම් නම you can use the name directly, but when you use something like personal pronouns, then you have to use possessive adjectives. එතකොට ඔයගොල්ලෝ possessive adjectives තමයි එතන පාවිච්චි කරන්න ඕන. And remember to use the preposition in, not about, not of, no, you have to use in. Remember that. I'm disappointed in. ඊළඟට දැන් ඔයගොල්ලන්ට ඕන අතීත කාලය ගැන කතා කරන්න. You want to talk about the past or a person who was in the past, maybe a friend or someone related to past. අතීතයට අයිති කෙනෙක් ගැන කතා කරනවා. I was disappointed. මම කලකිරීමෙන් හිටියා වගේ. I was disappointed. නැත්නම් මම කලකිරුණා. I was disappointed. හැබැයි එතන මම පාවිච්චි කරලා තියෙනවා with කියන preposition එක. There I have used the preposition with, not in. Why I have used that? Why I have used that? There is a reason behind that. What's that reason? When you talk of a person, you have to use the preposition in. But when you talk about something or an item, you have to use with. Then remember this. This is really important. Don't misuse this. Please try to get this idea properly. පුද්ගලයෙක් එක පාවිච්චි කරනකොට in කියන එක දාන්න. දෙයක් ගැන කතා කරනකොට with කියන එක දාන්න. එහෙනම් I was disappointed මම කලකිරුණා with his behavior. ඔහුගේ හැසිරීමත් එක්ක නැත්නම් ඔහුගේ හැසිරීම පිළිබඳව I was disappointed. මම disappoint වුණා නැත්නම් මම කලකිරුණා. ඊළඟට මම ආවර අපි කලින් ඉගෙන ගත්ත පාඩමට සම්බන්ධ කරලා I have been disappointed in that teacher for long. ඒක දැන් කාලයක් තිස්සේ තියෙන එකක්. It started in the past and still continuing. නේද? පටන් ගත්ත අතීතේ තාමත් ඒක continue වෙනවා. I have been disappointed in that teacher. බලන්න in කියන preposition එක මම එතන පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ මොකද පුද්ගලයා ගැන කතා කරන්නේ. I have been disappointed in that teacher for long. මම කලකිරීමෙන් ඉන්නේ in that teacher ඒ ගුරුවරයා පිළිබඳව for long. ගොඩ කාලයක් තිස්සේ. ඒ නිසා මේක මම හිතනවා this pattern and the meaning of this sentence and also the prepositions that to be used, all of them are important for you to remember and also to use for your daily conversations. This would be really important. එනිසා ඔයගොල්ලෝගේ එදිනෙදා conversations වලට මේක ඊටාම වැදගත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. හොඳට අදහස ගන්න. පුද්ගලයොත් එක්ක එනවා in කියන එක, දේවල් එක්ක එනවා with කියන preposition එක. හරි. දැන් had been කියන එක දිහා අපි බලමු. Previously we talked about have been, which is connected with the present, started in the past, and this is something began in the past and lasted for some time and then ended. Okay, so this started in the past, lasted for some time and then ended. ඒ කියන්නේ මේක පාවිච්චි කරන්නේ අතීත කාලයේම යමක් පටන් ගත්තා, ඊළඟට අතීත කාලයේම යමක් යම් කාලයකට පැවතුණා, ටික කාලයකට පැවතුණා, අතීත කාලය තුලම පැවතිලා ඉවර වුණා.
නම් යම් දෙයක් ඒක ගැනයි මේ කතා කරන්නේ. අතීතේම පටන් ගත්තා. අතීතේම ටික කාලයක් පැවතුණා. ඊට පස්සේ අතීතය තුලම ඉවර වුණා. ඒක වර්තමානයට අදාළ වෙන්නේ නැහැ. have been කියනකොට it is connected with the present. ඒක present එකත් එක්ක සම්බන්ධයි. වර්තමානයත් එක්ක සම්බන්ධයි. Still you are continuing. But this is not continuing and it has lasted for some time but ended වෙලා ඉවර වෙලා. මෙන්න මෙහෙම එකක්. I had been a teacher in that school from 2020 to 2022. So just look at the page. In the middle of the page, I have given you an example. Now, when you are an interview, you can give such an answer or such an explanation to introduce yourself, to make them understand what you have done. මොනවද ඔයාලා කරලා තියෙන්නේ කියන එක ගැන ඉන්ටර්විව් එකකදී වගේ මේ වගේ වාක්‍යයක් පාවිච්චි කළාම they know that you had done something in the past and also they just get to know the time period and the experience you have, all the things they can know. ඒ හැමදේම ඒගොල්ලන්ට දැනගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලෝගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක කොච්චර කාලයක් වැඩ කරලා තියෙනවද. නිකම්ම ඔයගොල්ලෝ කියන්නේ I was a teacher there කියන්නේ නැහැ. කියන්නේ I had been a teacher. මම ගුරුවරයෙක් වෙලා ඉඳලා තිබුණා in that school. ඒ පාසලේ නැත්තම් පාසලේ නම දක්වලා from 2020 to 2020 2020 ඉඳලා 2022 දක්වා මම ඒ පාසලේ ගුරුවරයෙක් වෙලා ඉඳලා තිබුණා. එතකොට කාල පරිච්ඡේදයක් ගැන එතන කියවෙනවා. We had been members of that society. We had been members. අපි සමාජිකයෝ වෙලා ඉඳලා තිබුණා that society of that society. ඒ සමිතියේ අපි සමාජිකයෝ වෙලා ඉඳලා තිබුණා. ඒ කියන්නේ කාලාන්තරයක් අපි ඒකේ වෙලා ඉඳලා තිබුණා. But now you are not members currently. You are not members of that society, but in the past you had been members of that society. That means you did that for some time. You were members or you had been members really for some time. කාලයකට අතීතයේ ඒ විදියට කාලයක් මෙහෙම members වෙලා ඉඳලා තිබුණා. අන්න එහෙම එකක් තමයි ඒ කියන්නේ. ඊළඟට මේක දැන් මේක බලන්නකො මෙන්න මේක මේ වාක්‍යය ඊළඟට මම මේ රතු පෑනෙන් පොඩි වරහණක් වගේ දාලා තියෙන අතර තියෙන මේ වාක්‍ය චුට්ටක් බලන්න. They were at the beach last week, but they had been there the week before too. හරිද? They were at the beach. ඒගොල්ලෝ දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා I am is දෙක ආවහම වර්තමානයේ I am කිව්වනම් I am at the beach මම beach එකේ. එහෙම නැත්නම් they were at the beach කොහම ඒගොල්ලෝ හිටියා beach එකේ කියන අර්ථය එනවනේ. එහෙනම් they were at the beach last week. ඒගොල්ලෝ last week කියන්නේ ගිය සතියේ. දැන් ඔන්න මතක තියාගන්න. ගිය සතියේ නම් last week. ගිය මාසේ නම් last month. ගිය අවුරුද්දේ නම් last year. එතකොට මෙතන last week ගිය සතියේ they were at the beach. ඒගොල්ලෝ beach එකේ හිටියා. but නමුත් දැන් මෙතන මම කමාවක් දාලා තියෙනවා මේ but එකට කලින්. මෙන්න මේක හොඳට මතක තියාගන්න when you write academic writings or you're writing or maybe an article which is related to academic side. So when you use but, remember when you connect two sentences, it is really important and essential, not important, essential to put a comma before but. වාක්‍ය දෙකක් සම්බන්ධ කරනකොට but කියන එකට කලින් කමාවක් දානවා. හැබැයි දේවල් දෙකක් සම්බන්ධ කරනකොට but කියන එකට කලින් එහා පැත්තේ එහෙම කමා දාන්න ඕනේ නැහැ. නමුත් වාක්‍ය දෙකක් සම්බන්ධ කරනවා නම් but කියන එකට කලින් අනිවාර්යෙන් කමාවක් දැමිය යුතුයි. එහෙනම් they were at the beach last week. ඒගොල්ලෝ ගිය සතියේ beach එකේ හිටියා. හරි හිටියා. But they had been there the week before too. නමුත් ඒගොල්ලෝ beach එකේ ඉඳලා තිබුණා සතියකටත් කලින්. ඊට සතියකටත් කලින් ඒගොල්ලෝ beach එකේ ඉඳලා තිබුණා. එහෙම එකක් ඒ කියන්නේ. දැන් මේ කියන්නේ this is something to introduce for a past action that happened before was. දැන් අතීතය ගැන අපි කියනවා මෙහෙම එකක් කියලා නැත්නම් මෙතන මේගොල්ලෝ ගිය සතියේ හිටියා. හරි. ඊට කලින් එතන ඒගොල්ලෝ ඉඳලා තිබුණා.
අතීතේ තවත් දවසක ඒගොල්ලෝ ඉඳලා තිබුණා. අර අතීතෙටත් කලින් අතීතය ගැන කියනකොට එහෙම එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. they had been there ඒගොල්ලෝ ඉඳලා තිබුණා the week before to සතියකටත් කලින් ඉඳලා තිබුණා. කාලයක් ඉඳලා තිබුණා. අන්න එහෙම අර්ථයකුත් උතන එනවා. තව උදාහරණයක් අපි බලමු. I was there in Kandy last week. මම කැන්ඩි වල මම නුවර හිටියා last week ගිය සතියේ. එතරම් මම කමාවක් දාලා තිනවා මේ බට් එකට කලින් මොකද මේක I wanted to teach you this how to put or how to connect two sentences and when you use but where you should put a comma කොහෙටද කමාවක් දාන්න ඕනේ කියන එක විශේෂයෙන් වාක්‍ය දෙකක් සම්බන්ධ කරනකොට but කියන conjunction එකක් සමග අපි ඊව වෙනම ඉගෙන ගන්නවා. නමුත් මෙතන නිකන් දැම්මා දැනුම සඳහා. එතකොට but කියන එකට කලින් කමාවක් දාලා තියෙනවා. මොකද ඔයාලා සම්බන්ධ කරන්න යන්නේ තවත් වාක්‍යයක් නිසා. එහෙනම් මම නුවර හිටියා ගිය සතියේ. නමුත් I had been there a couple of months ago. නමුත් මං එහි ඉඳලා තිබුණා මේ මාස දෙකකටත් කලින්. මාස දෙකකටත් කලින් මං එහි ඉඳලා තිබුණා යම් කාලයක් නුවර. නමුත් I was there in Kandy last week. මම නුවර ගිය සතියේ හිටියා. නමුත් ඊට කලින් මං එහි ඉඳලා තිබුණා. දැන් හිතන්නකෝ now you are a university student. Now you are at hostel. But after your convocation you will be there for something, for some work, to meet some friends. ඉතින් එතකොට කියන්න පුළුවන් I was there in Kandy last week නැත්නම් last month හරි but I had been there 2 years ago. ඒ වගේ අවුරුදු දෙකකට කලින් මං ඉතින් ඔහේ දිගටම ඔහම ඉඳලා තිබුණා. නමුත් ඉතින් මේ ගිය මාසේ පොඩි වැඩකට හෙට ගියා. අන්න එහෙම එකක් කියනකොට ඒ වගේ වාක්‍ය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒක අමාරු නම් ඒක එච්චර හිතන්න දෙයක් නැහැ. මොකද මේ have been, had been වගේ ඒවා මම සාමාන්‍යයෙන් be verb එකත් එක්ක කනෙක්ට් කරනවා අඩුයි. ඒක නිකන් නොතේරෙයි කියලා. නමුත් තේරුම් ගන්න අයට තේරුම් ගන්න පුළුවන් විදියටත් තේරුම් ගන්න අමාරු අය කලබල වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. මොකද මේවා අපි tenses ගැන කතා කරනකොට ආයි මේවා ටිකක් අපි touch කරනවා. එතකොට with that practice you would be able to understand this and you will learn this. So don't be afraid, don't hesitate. If you don't understand, just be calm, just be cool. Don't hesitate. කලබල වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ, පැකිලෙන්න අවශ්‍ය නැහැ, බය වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒවා වෙලාවට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඊළඟට මෙන්න මේ will have been කියලා එකක් මම ලියලා තියෙනවා. will have been. ඒ කියන්නේ will have been කියලා කියන්නේ ඇත්තටම that is something expressing a prediction about a possible future situation. A possible future situation එකක් නැත්තම් වෙන්න පුළුවන් අනාගත තත්ත්වයක් පිළිබඳව පොඩි prediction එකක් කරනවා. අපි ඒ කියන්නේ අනාවැකියක් වගේ කියනවා. දැන් බලන්නකො my phone will have been off by this evening. by this evening මේ by කියන නිපාතය අපි දාන්නේ වෙනකොට කියන අර්ථය. දැන් by tomorrow හෙට වෙනකොට. just submit the thesis or just submit an assignment by tomorrow හෙට වෙනකොට assignment එකක් බාර දෙන්න. ඒ වගේ එකක් නැත්නම් thesis එක බාර දෙන්න by tomorrow හෙට වෙනකොට. by next month ඊළඟ මාසේ වෙනකොට. by January by February පෙබරවාරි වෙනකොට ජනවාරි වෙනකොට මේ දේ කරන්න වගේ. මෙතන by this evening කියන්නේ මේ අද හවස් වෙනකොට my phone will have been off. මගේ ෆෝන් එක ඕෆ් වෙලා තියේවි. ඕෆ් වෙලා තියේවි. ඕෆ් වෙලා තියේවි. අනාගතයේම යම් දෙයක් සිද්ධ වෙලා ඒක එහෙම වෙලා ඉවර වෙලා තියේවි. My phone will have been off by this evening. If this goes like this continuously, my laptop will have been off by this evening. මේ විදියටම ගියොත් මේ වැඩේ මගේ laptop එක හවස් වෙනකොට ඕෆ් වෙලා තියේවි. Because my battery charger is lost and I have not the charger with me now. I have lost it and also my battery is low, and if this goes like this, really that will have been off by this evening. laptop එකේ charger එකත් මගේ ළඟ නැහැ. ඒක නැති වෙලා බැටරියත් low. මේක මේ විදියටම ගියොත් හවස් වෙනකොට මගේ laptop එක off වෙලා තියේවි.
අන්න එහෙම එකක්. We will have been tired by then. Just imagine someone is calling you and saying you that we are coming to meet you tomorrow. then එතකොට කියනවා කවුරු හරි කෙනෙක් කතා කරලා අපි එනවා හෙට ඔයගොල්ලෝම හම්බෙන්න කියලා. එතකොට කියනවා so we have a lot of things to do here to complete, so you have to come quite early. ටිකක් කලින් එන්න වෙනවා ඔයගොල්ලන්ට because you can work with us together to complete this. මේ වැඩේ සම්පූර්ණ කරන්න අපිත් එක්ක join වෙලා මේ වැඩේ කරන්න ටිකක් කලින් එන්න වෙනවා කියලා කියනවා. නමුත් ඒගොල්ලෝ කියනවා no no, they say that we will be late. අපි පරක්කු වේවි. ඊට පස්සේ කියනවා we will have been tired by then. එහෙම ඉතින් ඔයගොල්ලෝ පරක්කු වෙලා එනවා නම් ඒ වෙනකොට by then කියන්නේ එතකොට ඒ වන විට we will have been tired. අපි tired වෙලා ඉඳීවි. නැත්නම් අපි මහන්සි වෙලා ඉඳීවි. අන්න එහෙම අර්ථයක් ඔය තියෙන්නේ. එකක් ටිකක් තේරුම් ගන්න මහන්සි වෙන අවශ්‍ය නැහැ. නමුත් මේකේ අර්ථය තේරුම් අරගෙන මේක වැඩිපුර පාවිච්චි වෙන්නේ නැහැ. They are not in use in abundance but important to understand some sentences, some usages. සමහර දේවල් තේරුම් ගන්න මේ ක්‍රමය වැදගත් වෙන නිසා නිකන් අනාගතයේ මේක සිද්ධ වෙලා තියෙවි. හැබැයි ක්‍රියාපද නෙවෙයි මේ කියන්නේ. මේ off කියන එක ක්‍රියාපදයක් නෙවෙයිනේ. දැන් අපි කියනවා switch එක on කරන්න. switch on the light එක switch on කරන්න. switch off the television. එතන switch කියන එකෙන් තමයි අපි ක්‍රියාව හදාගන්නේ. නමුත් off on කියන ඒවා සාමාන්‍යයි. off එකේ තියෙනවා on එකේ තියෙනවා. my phone is off. මගේ phone එක off. my phone is on. my laptop is on. මගේ laptop එක on එකේ තියෙන්නේ. ඒ වගේ. මෙතන we will have been tired by then. ඒ වෙනකොට we will have been tired. අපි හොඳට මහන්සි වෙලා ඉඳීවි. when you come so late. okay, just bring something for us to eat. කමන්නේ මොනවා හරි අපිට කන්න ගේන්නකෝ. එහෙම කියන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට. හරි, ඊළඟට මම නිකන් මේ ප්‍රශ්නාර්ථත් අපිට ටිකක් වැදගත් නිසා හැදුව එකක්. had you been angry with them? had you been angry with them? yes. දැන් I had been angry with them කියවනම් I had been angry with them. මම ඒගොල්ලොත් එක්ක තරහ වෙලා ඉඳලා තිබුණා. ඒ කාලේ මම ඉතින් I had been angry with them. මම ඒගොල්ලොත් එක්ක තරහ වෙලා ඉඳලා තිබුණා ඒ කාලේ. But now we are friends. But those days we had been angry. Oh no, I had been angry with them. මම තමයි angry වෙලා හිටියේ ඒගොල්ලොත් එක්ක. අන්න ඒ වගේ මොකක් හරි කියන්න පුළුවන්. එතකොට මේකේ ප්‍රශ්නාර්ථයක් අහනවා had you been angry with them? ඔයා නැත්තම් ඔයගොල්ලෝ ඒගොල්ලොත් එක්ක තරහ වෙලා ඉඳලා තිබුණද ඒ අතීතේ නැත්තම් ඉස්සර එහෙම මොකක් හරි තරහ වෙලා ඉඳලා තිබුණද වගේ අහන්න පුළුවන්. කාලයක් තිස්සේ එහෙම අතීතේ එහෙම තරහ වෙලා ඉඳලා තිබුණද වගේ අර්ථයක් හදන්න පුළුවන්. I hadn't been there before. මෙන්න මේක වැදගත්. දැන් I had not කියන එක කෙටි කරනවා I hadn't කියලා. had not කෙටි කරනවා hadn't කියලා. I hadn't been there before. මං එහි ගිහිලා තිබුණේ නෑනේ කලින්. I hadn't been there before. මං කලින් එහි ගිහිලා තිබුණේ නෑනේ. For the first time I went there, I visited that place, but I hadn't been there before. මම කලින් එහි ගිහිලා තිබුණේ නැහැ. අන්න එහෙම අර්ථයක් එතන එන්නේ. එතන ක්‍රියාපද තියෙනවා වගේ නිකන් තේරෙනවා. මොකද ක්‍රියාපදයක් නෙවෙයි එතන කියන්නේ. මම නිකන් මාව එහි තිබ්බේ නැහැ. එහෙම එකක් එහෙම ඕනේ නැහැ. හිතන්න නිකන් ඔළුවට ගන්නකො. I hadn't been there before. මං කලින් එහෙට ගිහිල්ලා තිබුණේ නැහැ වගේ අර්ථයක්. hadn't you been there? කලින් එහෙ ඉඳලා තිබුණේ නැද්ද? අන්න ඉඳලා තිබුණේ නැද්ද? අතරම ගිහිල්ලා තිබුණේ නැද්ද කියන එකට වඩා ඉඳලා තිබුණේ නැද්ද කියන එක තමයි වඩාත් අද. එහෙ ඉඳලා තිබුණේ නැද්ද? hadn't you been there before? කලින් එහෙ ඉඳලා තිබුණේ නැද්ද? ඉතින් I hadn't been there before. මං එහෙ කලින් ඉඳලා තිබුණේ නැහැ. අන්න එහෙම එකක්. ඉතින් ඒකෙත් අර්ථ ඒ විදිහට සාමාන්‍යයෙන් තේරුම් ගන්න මේවා තමයි නිතරම පාවිච්චි වෙන දේවල්. හරි. ඊළඟට මේ ෆියුචර් එකේ ප්‍රශ්නාර්ථයක් හදන විදිහ එකක් මම දැම්මා. will that work have been successful by tomorrow? දැන් by කියන එක දන්නවා මොකද්ද තේරුම? by tomorrow කියන්නේ හෙට වෙනකොට. will that work have been successful? ඒ වැඩේ සාර්ථක වෙලා තියේවිද හෙට වෙනකොට? will that work have been successful by tomorrow? හෙට වෙනකොට ඒ වැඩේ සම්පූර්ණ වෙලා තියේවිද? සම්පූර්ණ නෙමෙයි සාර්ථක වෙලා
තියේවිද? That will not have been successful by 2024. 2024 වෙනකොට by 2024 කියන්නේ 2024 වෙනකොට that will not have been successful. ඒ වැඩේ සාර්ථක වෙලා නොතියේවි. දැන් will එකට not එකතු කරනවා. ඕනනම් ඔයගොල්ලන්ට මේක කෙටි කරලා that won't have been successful by 2024. 2024 වෙනකොට ඒ වැඩේ සම්පූර්ණ වෙලා නොතියේවි කියන අර්ථය හදාගන්න පුළුවන්. නමුත් මෙතන වැදගත්ම පාර්ට් එක මේ had been කියන එකේ අර්ථය තේරුම් ගන්න. will have been කියන එකත් ඔය වගේ සාමාන්‍ය දේවල් වලට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අර අර්ථ වලින් ප්‍රශ්නාර්ථ බොහෝ විට ඇහෙනවා අඩුයි. නමුත් ඉන්ටර්විව් එක ඇහෙන්න පුළුවන්. Had you been a teacher in a school, in a Piruvena or in a university? University එක එහෙම වෙලා තිබුණද? වැඩ කරලා තිබුණද? කොයි හරි එහෙම අහන්න පුළුවන්. කොහොම හරි මේවා ටිකක් ඔළුවට තේරුම් අරගෙන ප්‍රැක්ටිස් කරන්න, ලියා ගන්න, ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුළුවන් හැම වෙලාවකම whenever possible use them in your day to day life when you use okay. So yes, now I have to leave here. එහෙනම් හරි. එහෙනම් මේ පාඩම් වැඩ ටික හොඳට කරගෙන ඔයගොල්ලෝ හොඳට පුහුණු වෙන්න කියලා හැමෝටම මතක් කරනවා.